we are not married to the law anymore, Yeah, because now we are married to Christ. Christ. People who knows the law. Basically, what he is saying is that you guys know the law. Now I am giving an example to quote how the law is completed, how the law doesn't apply anymore. That is what he is saying. ஆமா, அந்த மேரேஜ்ல இருந்து அந்த with the law we have been released and நம்ம வந்து we are the bride of Christ மாதிரி ஆயிடும்ல. Exactly. We are the bride of the Christ. We cannot be the bride of the Christ as long as the law exists, because we were married to the law before. So why we should not convert to Judaism, right? So if I convert today to Judaism, which is still allowed, then I'll be bound by the law. Yeah. Because the law is governing thing. Yes. But as a Jew, when you are born as a Jew, you have to bound by the law. So he says that they're all Jewish Christians, right? So he's saying that not everybody, but most of them are Jewish Christians. So they're saying that you're not bound by the law, and he gives that as the example. Yeah. So this is an argument, powerful argument, where he's saying that Judaism is closed. Ama. And Judaism means law. Ama. Right? Law is done. That is what he's arguing. And how he is arguing is how we can essentially transition from being a Jew believing in Judaism to believing Jesus Christ is equal to the marriage. Ama. Maybe அது நம்ம correlate with serving two masters மாதிரி we can't serve both the law as well as Christ. Exactly. New way of the spirit, Old Testamentலயும் வந்து Holy Spirit-ஓட ஒர்க் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா யார் பார்த்தது இல்ல. லைக் டேவிட் கூட வந்து do not take the Holy Spirit from me அப்படின்ட்டு சொல்லுவார்ல. அப்பனா it wouldn't be constant in a person's life. Yeah. The difference is Pentecost versus the old appearance of spirit. இது வந்து புதுமையான ஆவின்னு போடுறது இல்ல. That itself may signify the Pentecost, the day of Pentecost. அதுல ஆவியை ஊற்றுவேன் என்று சொல்றது இல்ல. Maybe it's applied for everybody. Maybe Old Testamentல it was limited to 1 or 2 people. So all your children will speak in tongues in the Mary prophecy Old Testament. So that may be the difference, but Holy Spirit is constant. Yeah. How it is manifested when the different manifested, because Jesus explicitly சொல்றாரு, நான் போனதுக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் அனுப்புறேன்னு சொல்றாரு. He'll be with you always. With you always. So there is a slight difference. It doesn't. That person is not newly created and coming up, right? புதுசா அவர் வந்து Holy Spirit உருவாக்கி வருவார்னு சொல்லல. ஆமா. அப்பனா no matter Jesus already promised பண்ணதுனால is always there, even if a person is thinking that he doesn't have a Holy Spirit inside. நிறைய மிஸ்கான்செப்ஷன் இப்ப அப்படிதானே, இது பேசினாதான் Holy Spirit இருக்கு அப்படின்ட்டு. தங்களை பேசினாதான் Holy Spirit இருக்கு. I think இந்த இடத்துல ஆண்டவர் இயேசுப்பா வந்து உயிர்த்தெழுந்ததுக்கு அப்புறமா when he sent the Holy Spirit to us, நம்ம எல்லாருக்குமே it is given to us. ஆனா அந்த இப்ப இந்த இடத்துல புதுமையான ஆவி அப்படிங்கிறாங்கல்ல, புதுமையான ஆவியின்படி ஊழியம் செய்யுங்கள்னா it's the new spirit. It is there with us. ஆனா அந்த ரெனியூவல் வந்து I think it happens day by day. புது ஆவினால என்ன நெருப்புங்க அப்படின்னு சொல்றோம்ல, புது எண்ணெய்னால அபிஷேகம் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. So I think it happens every day அந்த ரெனியூவல். ஆனா அந்த இனிஷியலா கொடுக்கப்பட்ட அந்த இது வந்து it is there with everyone. Yeah. அந்த 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 டெத்துக்கு அப்புறம் ஒரு நியூ லைஃப் வருது இல்ல, அந்த ஓல்டு சின் டெத் ஆஃப் தட் ஓல்ட் சின்னுக்கு அப்புறம் ஒரு நியூ ஸ்பிரிட் வருது, ஹோலி ஸ்பிரிட். ஹோலி ஸ்பிரிட் வந்து கன்விக்ட் பண்றதுமே ஹோலி ஸ்பிரிட் தானே, நம்ம பாவத்தை உணர்த்துறதுமே ஹோலி ஸ்பிரிட் தானே. இந்த ஓல்ட் ரிட்டன் கோட் வந்து இந்த ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்ல வந்து we had a explicit law, இந்த மாதிரி
ரிட்டன் லா மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனா இந்த நியூ டெஸ்டமெண்ட் டைம்ல வந்து ஜீசஸ் வந்து சொல்லுவாங்க ரைட் இன் யுவர் ரைட் இன் ஹார்ட்ஸ். யுவர் ஆமா. ஹார்ட் Yeah, அப்படின்னு. that's good. ஸோ அந்த ரைட் இன் ஹார்ட் வந்து தான் அந்த ஹோலி ஸ்பிரிட். ஸோ வி டோன்ட் ஃபாலோ தட் எக்ஸ்டர்னல் லா, பட் ஆனா அந்த லா இஸ் வித் இன் ஹார்ட். தட் இஸ் வாட் த ஹோலி ஸ்பிரிட். ஸோ நம்ம தப்பு பண்ணனா the holy spirit வந்து நம்மள வந்து it will convict. நம்மள கன்விக்ட் Not, பண்றது. that is not because of the external law but the spirit in us. So I think ஆமா. that's why they are making the comparison. And the old written law and the code and think the new written code is like we written in our hearts. I think that is the Holy Spirit. Yeah, yeah. ஆனா நான் ஒண்ணு யோசிக்கிறேன் என்னன்னா, இது எப்பயுமே எனக்கு இது என்ன இருக்கும்னா, ஹோலி ஸ்பிரிட் வந்து நமக்கு வந்து நினைவுபடுத்துவாருன்னு தானே இருக்கும். சப்போஸ் வசனமே தெரியலன்னா எப்படி நினைவுபடுத்துவாரு? அப்படி பண்ண முடியுமா? இப்ப வசனமே பைபிளே படிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். If you believe in Christ, அப்படினாலே Holy Spirit comes and dwells within us அப்படின்ற. Exactly. So until the day of Holy Spirit, right? Basically when Jesus came, right? நன்மை தீமை என்ன இதுன்றது இது பண்றதுக்கு வந்து the law தான். நியாய பிரமாணம். Now only now it is dead. Now it means when he is writing to Romans, they basically have, now he is saying that is dead. Yeah. The written code. Yeah. So எலிஜாக்கு வந்து எது நன்மை தீமைன்றது he knew by the law. So law was given by God only. Jesus only gave that law. Yeah. So that is why it has to be dead now. So அதனாலதான் இங்க வந்து explicit, I mean, because that is given by true living God. As long as it exists, Jesus Christ cannot be there. So it's contrary, and அதனால explicitly it has to be destroyed. Like say that it's completed, or இதுல வந்து dead ன்னு சொல்லி comparison பண்றாரு, but it's symbolic comparison. So now we know it by the Holy Spirit. Not by the written code, but by, as the Robin Chinnamari, now we will know by Holy Spirit. ஆனா அந்த இது கூட வந்து இந்த blasphemy of against the Holy Spirit வந்து அப்பனா அது வந்து people who know that the Holy Spirit is there and they reject him, அப்படிதானே வரும். It's not for people who don't know him. இல்ல அந்த பாவம் மாத்திரம் மன்னிக்கப்பட முடியாத பாவம். ஆமா, அது யார் தெரிஞ்சவங்க தானே அப்படி பண்ணுவாங்க. I mean people who know who is the Holy Spirit, or I don't know about that. அதானே பயமா இருக்கு. Those who reject the Holy Spirit தானே. சில பேர் சிரிப்பாங்கல்ல, நம்ம கிறிஸ்டியன்ஸா இருந்துட்டு கூட ஆவியாவது பூதமாவது அப்படின்ட்டு சிரிப்பாங்கல்ல, நம்ம மற்றவங்க பேசுறது பார்த்துட்டு. அது வந்து அந்த பாவத்துக்கு லைக் அது தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான். அதாவது லைக் they know existence of Holy Spirit and then they reject. They reject his works in their lives நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி இருக்கும். அதுவும் இருக்கலாம். கரெக்ட். நானே பண்ணிட்டேன் அந்த மாதிரி சொல்லலாமா? ஆமா, எனக்கே தெரியும் அப்படின்ட்டு. Exactly. ஆமா. What does Paul say anything negative about the law? Paul is explaining what the law is like. Law, ஆமா. law இல்லன்னா எனக்கு சின்ன என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்காது அப்படின்றது. So basically அந்த question நல்ல ஒரு tricky question. Actually is saying the law is dead, okay, but at the same time he's not speaking negatively about the law. அதுதான் சொன்னேன், because it was given by Jesus, I mean given by God. So you cannot say that law was bad, right? You cannot say that, because law itself was given by God. But one could start condemning you. அதான் அந்த 12th verse, அந்த laws holy and commandment is holy and righteous and good. Exactly. Only sin makes it law. It was sin producing death in me through what is good, in order that sin might be shown to be sin, and through the commandment might become sinful beyond measure. 13th verse இருக்குல்ல, did that which is good then bring death to me? By no means, I didn't. Law is holy. Law is holy, but it is done deal. The thing is, law tells you
what is wrong. But once it is wrong, it doesn't have the power to rescue Rescue, us ஆமா. from that. It just says it is wrong. Okay, there is a ஆமா, ஆமா. punishment. Oh, this is wrong. நம்ம ஒரு law traffic light மீறிட்டோம்னா, oh, there is a law punishment for that. ஒரு law ஒரு கட்டளைய இது பண்ணிட்டோம், ஒரு மீறிட்டோம்னா, லேட்டா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டோம்னா தப்பு பண்ணிட்டோம். But is there, what does it make me? Then what, those who have failed the law, what is their condition? It's like அதுக்கப்புறம் என்ன, there is nothing redemptive about the law. So the sin makes use of that law to push us down. அதனாலதானே அந்த நிறைய பேரு அந்த காண்டம்னேஷன்லயே வாழ்றாங்க. ஐயோ, நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், நான் என்னைய வந்து யாராலையும் கடவுளால நிச்சயமா என்னை நேசிக்கவே முடியாது, I am unworthy of that love, how can God love me ன்னு நிறைய பேர், நம்மளே கூட ஒரு காலத்துல அப்படி இருந்திருக்கோம் தானே. ஆமா, ஆமா. ஜாய்ஸ் மேயர் சொல்லுவாங்க, ஐயோ என்ன அவங்க வந்து she was abused child, அவங்களால வந்து கடவுளால she felt very dirty. அதனால God can love a person like herன்றது அவங்களால அக்செப்டே பண்ணிக்கவே முடியல. So that's what the law produces, is like it produces a condemnation and there is no life, and that it doesn't have the redemptive power. I think law வந்து probably they cannot talk negative about it because it was given by God first. Second வந்து it was effective till the death of Jesus Christ. Exactly. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வந்து there was no other way. They have to understand எது sin அப்படின்றதுக்கு வந்து law was very essential, and they gave the sacrifice also. அது மாதிரி sacrifices வந்து இது பண்ணுவாங்க. But once Jesus டெத்துக்கு அப்புறம் வந்து you don't need the law because Christ itself was a sacrifice, and the law வந்து is like fulfilled actually. So அதான் வந்து I think you cannot talk negative. Christ is the fulfillment of the law வரும்ல. Yeah, correct. So the law had two purposes, right? So one is to say that what is sin. Second, law already had the redemptive power in terms of power நிவாரணபலி. So ஒவ்வொரு பாவத்துக்கும் இத்தனை புறாவை இது பண்ணிட்டா அந்த பாவம் போயிடும். The redemptive power of the law was there in the law, but that is what Paul says that, but again and again I'm doing it. So ஒரு தடவை பாவம் பண்ணிட்டு ஒரு 2 புறாவை கொடுத்துட்டு திருப்பி so அப்பதான் அந்த நிர்பந்தமான மனுஷன் தான் சொல்றார். So that is where redemption from the sin is not there in the law. ஆமா. And law also shows that man cannot redeem himself. அவனா என்னதான் law கொடுத்தாலும் எத்தனை நல்லவனா இருந்தாலும் அவனால வந்து law வந்து no one could follow the law without committing a sin. So it's also the failure of mankind. It's also the failure of mankind. Law shows that man cannot save himself, like he cannot follow all the law. ஆனா 8வது வசனம் இப்படி இருக்குல்ல, but sin, seizing an opportunity through the commandment, produced in me all kinds of covetousness. Apart from the law, sin lies dead. நியாயப்பிரமாணம் இல்லாவிட்டால் பாவம் செத்ததா இருக்கும். That is what he is saying, but that is also true, right? Yeah. If there is no law, it becomes an atheistic world where there is no sin, right? Only in religion there is But sin. then there will be covetousness, right? Like what I'm saying is, even will it not be ஒரு law இல்லனாலும் மனுஷன் வந்து கவட் பண்ணிட்டு தானே இருப்பான். பாவம் பண்ணிட்டு தானே இருப்பான். Sin will not be there. See, the concept of sin will not be there. Sin is different, crime is different. We cannot compare crime and sins are two things. Sin is what you're saying. Sin is like against God. That's what sin. Which essentially knowing that it is wrong and then doing it is sin. No. Sin is something that God commands us not to do, and we do it, and then we cannot reach salvation. That is what the concept of sin is.
and it's a religious concept. It is not a human concept. Okay. But crime and mistakes, those are all human concept. Sin is purely religious concept. And without Naya Pramanam, sin won't be there. அதே மாதிரி ஹிந்து விஷயத்திலேயே அந்த மனு தர்மம் இல்லைன்னா சின்ன்ற கான்செப்ட் வராது. Okay. ஸோ சின் ஹேஸ் டு கம் ஒன்லி த்ரூ த ரிலிஜன். அதனால தானே எத்திஸ்டுக்கு வந்து ரிலிஜன் பிடிக்க மாட்டேன். பிகாஸ் தே சே தட் யூ ஆர் A sinner. talking about sin. We are not sinners. Mm. We can be criminals, but not sinners. Because sin is a spiritual thing. Correct. The law, basically the Naya Pramanam, Deuteronomy, we cannot be saved. Saving is only through Jesus Christ, but he says that it's always, it's not just அப்ப அதுக்கு முன்னாடி பிறந்தவங்க யாருமே சேவ் பண்ண முடியாது. அப்ப அப்படிங்கும்போது தான் he is quoting Abraham got saved by Faith. faith. இப்ப நீ வந்து நியாயப்பிரமாணத்தினால தான் சேவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம வந்து அடிச்சு சொன்னா அப்புறம் Abraham was never saved. ஆமா. Isaac was never saved. Correct. ஸோ எப்படி நம்ம வந்து ஒரு நியூ டெஸ்டமென்ட் இருப்பது தான் அவங்களுக்கு வந்து சேவிங்கே இருக்கா, அப்ப முன்னாடி உள்ளவங்க செத்து போனவங்க என்ன ஆவாங்க அப்படிங்க. அதே இது வந்து இட் வில் ஆல்சோ அப்ளை. இது மோசஸ் வந்து ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பலி தான் சேவிங். அதுக்கு முன்னாடி உள்ளவங்க என்ன ஆனாங்க அப்படின்றது. ஸோ ஆர்கிங் தட் இன் another place. ஆமா, ஈனாக்லாம் வந்து நல்லதா தானே போட்டிருப்பாங்க. ஈனாக் வந்து walked with God and Can you think of an example where you didn't want to do something until it was forbidden? Do you think it was bad to forbid it? அந்த இது சொல்லுவாங்கல்ல, do not think of a elephant அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் இப்ப எல்லாம் எலிஃபென்ட் தான் நினைச்சிட்டு இருப்போம். ஆமா. அது ஒரு படத்துல வரும்ல, ஆமா, இன்செப்ஷன்ல வரும். இன்செப்ஷன்லயும் வரும். அது மாதிரி நினைக்கிறேன். இப்ப என்னோட எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது. எப்படின்னா, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியில வந்து ஒரு கைட்லைன்ஸ் போட்டாங்க. ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணி ரைட்டிங்க்கு யூஸ் பண்ணா நீங்க வந்து யூ ஷுட் மென்ஷன் எந்த இடத்துல எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண அப்படிங்கறது வந்து நீ எக்ஸ்பிளிசிட்டா மென்ஷன் பண்ணும். அது சொல்ற வரைக்கும் எனக்கு அது என்னன்னே தெரியாது. அதுக்கு கியூரியாசிட்டியே இல்ல எனக்கு அது என்னன்னு. அது வந்து என்னமோன்னு சொல்லிட்டு நானும் விட்டுட்டேன். ஆனா இப்படி ஒரு ரூல எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொன்ன உடனே நான் என்னோட சூப்பர்வைசர்ஸ்ட போய் எனக்கு இதை ஒழுங்கா யூஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு ட்ரைனிங் வேணும். ஏன்னா ஐ திங்க் தேர் இஸ் சம்திங் இம்பார்ட்டன்ட் தேர். அப்படின்னா எனக்கு அது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்ற வரைக்கும் அதோட அவேர்னஸே இல்லாம இருந்துச்சு. ஆனா அதுல என்னமோ இருக்கு, அதனாலதான் அவங்க வந்து அதை இது பண்றாங்க. அப்படின்னா அது ஒழுங்கா எப்படி யூஸ் பண்ணணும் நம்மளுக்கு தெரியணும் அப்படின்ட்டு ஐ திங்க் அந்த அவேர்னஸ் இட் பிரிங்ஸ். ஒரு something is forbidden சொல்லும்போது forbidden and it makes us curious ன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு விஷயத்த செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னாலே நம்மளுக்கு அந்த நம்ம பிள்ளைங்க கிட்ட நம்ம சொல்லுவோம்ல, அதை பண்ணாத நம்மளே அதான் பண்ணிருக்கோம்ல, அம்மா அப்பா சொல்லும் போது பண்ணாத நம்ம பண்ணுவோம். கரெக்ட். Do you think it was bad to forbid it? இருக்குல்ல, அது ஈவ் எக்ஸாம்பிள் கூட தானே வரும். சேட்டன் வந்து சொல்றது தானே, God has done something bad by forbidding it to you அப்படின்ற மாதிரி தானே. இது வந்து அப்படியே ஈவ் இதுல அப்படியே வருது. forbid பண்ணதுனாலதான் அது வந்து ஆமா ஆமா he was able to tempt it. அது வந்து ஜீசஸ் வந்து forbid பண்ணிருப்பா, ஒன்னதான் டெம்ப்ட் பண்ண முடியாது. ஆமா அது வரைக்கும் கண்டுகிட்டே இருந்திருக்க மாட்டாங்க. ஆமா ஆமா. something about the forbidden fruit which is tempting. என்னதான் இருக்கு அததான் அவர் வந்து அந்த 8ல சொல்றாரு. 8ல தானே அது வந்து அந்த பாவம் இருக்கறனாலே என்னை வந்து அதிகமாக்குது. It's more tempting because produced in me all kinds of covetousness. all kinds of covetousness. all kinds of covetousness. அதுதானே 10th commandmentல அந்த do not covet. ஆமா. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அந்த சின்னோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கமாண்ட்மென்ட் கொடுத்தாரு. அந்த கமாண்ட்மென்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் டெவில் வந்து என்டைஸ் பண்ணான். சோ ஈவ் வந்து ஆடம் அண்ட் ஈவ் அந்த சின்னல இருந்து இத எக்ஸாம்பிளா எடுத்துட்டோம்னா அத சாப்பிடாதன்னு சொன்னதுனாலதான் how that commandment which being good, which was intended for good,
that inspired that covetousness to sin actually. ம் சாப்பிடாதன்னு ம் சொன்னதுனாலதான் இல்ல சாப்பிட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னு ம் அவளுக்கும் தோணுச்சு. எதுக்கு அப்படின்ற ஒரு அது வந்து எனக்கு என்னால ரிலேட் பண்ண முடியுது. அது சாப்பிடாத சில நேரம் ம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னாதான் அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிடணும் போல. ஆமா forbidden வந்து she have to ஃபார்பிடன் ஃப்ரூட்டோட டிசையர். சோ அது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் தானே. ம் ஆமா sin is crouching at your door அப்படின்னு தானே ஜெனசிஸ்லயே இருக்கும். ஆமா. seizing it's waiting for an opportunity மாதிரி தானே. கொடுக்க will. முடியும். இது பண்ணாதன்னு சொன்னாதான் நம்ம ஒரு குட் அண்ட் பேட் இருந்தாதான் நம்ம சூஸ் பண்றதுக்கே இருக்கு. இல்லன்னா என்ன ஆமா. புரியுது. இல்ல இப்ப Once I was alive apart from the law, அது வந்து yeah I wanted to discuss that. Once I was alive apart ஆமா. from the law, ஆமா, அது correct. அப்படின்னா what is his So people are not condemned by anybody, anything for death. Only Naya Pramanam is condemning people towards death. So Mm. before Moses' law, even though people sinned, they were not necessarily condemned for everlasting thing. Like there is nothing which said that before Naya Pramanam, nothing said is said that if you have sinned, you will go for an everlasting hell. So அதுதான் மரணம். The first time the concept of hell comes only through law. If there is no law, there is no condemnation of sin. So அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் ஹெல் அப்படிங்கிறது வந்து அதுல இருந்து தான் வருது, ரைட்? எவர்லாஸ்டிங் கண்டெம்னேஷன். லெட்ஸ் சே ஹெல் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து hell இல்ல. I mean there is no word of hell even before that in the Bible. It But says that you will not live in the presence of God. That is considered hell first. Right? ஆமா Adam and நோவா Eve டைம்ல were- தானே Yeah. they were ஆமா, நோவா டைம் ஃப்ளட்ல வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆனது வந்து it's Yeah. not sort of punishment மாதிரி தானே. punishment. ஆமா. அது worldly punishment. There's a difference between worldly punishment and everlasting condemnation. So the condemnation of the soul தான் இங்க பேசிட்டு இருக்கிறதுலயே we are not talking about physical death. So நோவா காலத்துல எல்லாம் சின் பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் I mean like it's a material death, right? So the everlasting condemnation comes through written law. So as long as the written law is there, we are condemned. There is no escape out of it. ஆமா So we are then sin becomes the king. அதனாலதான் மரணமே உனக்கு ஒரு எங்கே பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கன்னு வரும்போது, ரைட்? ஸோ வென் சின் இஸ் கடைசியா பரிதவிக்கும் இல்ல போது நமக்கு ஒரு இது இப்ப ஒரு இது வச்சுக்கலாமே. எந்த கமாண்ட்மெண்ட் அந்த அந்த நியாய பிரமாண அளவுக்கு எல்லாம் போல கமாண்ட்மெண்ட்டே இல்ல. எதுவும் ஒரு ரூலே இல்லன்னா அவன் ஜாலியா தானே Yeah. இருப்பான். ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு, ஒரு பஞ்ச் ஸ்கூல் இருக்கு, அதுல எந்த ரூலுமே இல்ல. எனக்கு இஷ்டம்னா கிளாஸ் போலாம், இஷ்டம் இல்லைன்னா போக வேண்டாம். ஒரு 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 இதுவே இல்லைன்னா that's how I see it. Oh, how can sin spring to life from commandment is without that commandment, that disobedience itself is not possible. Does it make sense? Yeah, it makes sense to in my head. ஜட்ஜஸ் டைம்ல அப்படிதான் இருக்கும்ல. they இல்ல did நீ whatever. ஆடம் அண்ட் ஈவ் டைம்ல எடுத்துக்கோ. அது அந்த டைம்லயே அந்த டிஸ்ஒபீடியன்ஸ்ல இருந்தானே sin sprang to life அப்படின்னு சொல்றாங்களே. அப்ப அந்த அந்த கட்டளை இல்லைன்னா அந்த டிஸ்ஒபீடியன்ஸ்க்கே வாய்ப்பு இல்லைல்ல. ஆமா ஆமா disobedience from what is the question? Yeah, disobedience. Like because he said எதை don't பேஸ் பண்ணி obey or disobey? Yeah, there's obey. nothing. So that anything
without that commandment, it's not possible to sin, because what you can do anything. Like how people say now, there's no commandment. Oh, man can marry a man. It's like there's nothing, no governing thing. So in their mind, they are sinless. The governing thing can be done by a society. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆயிடும். அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க இல்ல. Even if there is no. I understand, Pa, what you're saying. So that is correct. So I think எனக்கு சரியா தெரியல, பட் ஆனா இது வரதுக்கு முன்னாடி when they were doing sacrifices, Jacob எல்லாரும், I don't think none of them was essentially power nivarana bali. I don't think so. Power nivarana bali, kutta nivarana bali, I think that came through the law. எனக்கு சரியா தெரியல. The mark of Cain, the blood, ஆபேலோட ரத்தம் பூமியில இருந்து கூப்பிட்டுச்சு, அது பாவத்தோட உணர்ச்சி தான். அப்ப திருப்பி வந்து Cain is sent away. ஆனாலும் he has mercy. That is that mark of Cain. Like that was the first So sin. this is about ஆமா, கெயினுக்கே தெரியும்ல, வேர் இஸ் யுவர் பிரதர்னா அவர் வந்து am I my brother's keeper தப்புன்னு சொன்னது. Yeah, but there's nothing that says that Cain will have an everlasting hell. I mean, like everlasting ஆக்கினை தீர்ப்புன்னா there's that everlasting judgment இருக்குல்ல, last final judgment இருக்குல்ல, அந்த கான்செப்ட் வந்து லைக் எங்க இருந்து வருது? Yeah. Where does the concept of everlasting அந்த everlasting condemnation கே இல்ல. How a commandment is causing sin to spring to life. What was intended for good, how can it bring death in me, in my soul? அதானே question. Whatever death in my soul na கூட even பாவம் பண்ண ஆத்மா மரிக்கும், அந்த டெத் கூட எடுத்துக்கலாம். அந்த டெத் நமக்குள்ள ஒரு பிரிவு, ஆண்டவர்கிட்ட ஃபேஸ் பண்ண முடியாது, அவரோட முகத்தை பார்க்க முடியாதுன்றது டெத் தான். ஒரு ஜீசஸ் அக்னி வந்து என்ன, அந்த கிராஸ் the மெயின் அக்னி அதானே, that I cannot see his, I cannot have that communion with him anymore. அந்த ஆமா. so I think this is a good understanding only what we have understood. ஆமா, ஹார்ட்லி இந்த வேர்ட் வந்து ஆக்சுவலா இந்த வசனம் வந்து என்னன்னா ரொம்ப நல்ல வசனம். sin seizing the opportunity and the springing to sin sprang to life. என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து என்னன்னா, அது அந்த dormancy in one person, டார்மெண்டா உள்ளார வந்து நமக்குள்ளார அந்த அவேர்னஸ் ஆஃப் சின் in the conscience இருக்கும். லா வரும்போது அது வந்து வெளியில வரும். ஒரு ஹெர்பிஸ் வந்து உள்ளார போய் எப்படி வந்து அந்த கேங்லியாக்குள்ளார ஒளிஞ்சு உட்காந்துக்குதோ, when situations are favorable, எப்ப கட்டாயம் அந்த லான்னு போடும்போது அது அந்த வெளியில அது வந்து அந்த ஸ்பிரிங்கிங் பேக்குக்கு அது வந்து ஒரு the dormancy will be a perfect word to yes, I agree. This is yeah, correct. And the springing to life வந்து ஒரு விதையில இருந்து அந்த வெளியில வரது கூட ஒரு முளைச்சி வர்றது தானே. அந்த பிரஷர் உள்ளார மவுண்ட் அப் ஆயிக்கிட்டே இருக்கு. அது அந்த லான்னு போடும்போது அப்படியே அது வெளியில வர்ற மாதிரி. ஆமா. But it's there always. It is there always. Yeah. அத வந்து அந்த கான்ஷியஸ் தாட். அவர் வந்து அந்த சர்ச்சுக்கு சொல்றாரு, லாவை ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரா, ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. நினைச்சாலும் நீ ஃபாலோ பண்ண மாட்டாரு, முடியாது. நினைச்சா கூட உன்னால ஃபாலோ பண்ண முடியாது. அதுக்குதான் வந்து அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வித் கிரைஸ்ட் வேணும். அதனாலதான் அந்த பரிசேயரோட நியாய பிரமாணங்கள் அவங்க எவ்வளவுதான் நினைச்சாலும் அவங்களால முடியல. அதுக்கு முன்னாடி இந்த எல்லா லாஸ் எல்லாம் இல்ல இதுல வந்து தனியா இருக்குல்ல. இப்ப 9th verse வந்து once I was alive apart from the law, லான்னு ஒண்ணு தனியா கொடுத்திருக்காங்க. But when the commandment came, sin sprang to life. And I died. இதுல என்ன டிஃபரன்ஷியேட் பண்றாங்க இப்ப லாக்கும் கமாண்ட்மெண்ட்? நான் நினைச்சேன் கமாண்ட்மெண்ட் அண்ட் லா போத். தமிழ்ல வந்து கற்பனை கற்பனை அது வந்து நியாயப்பிரமாணம் கற்பனைன்னு இருக்கு.
கட்டளை. ஆமா, there are three things like commandments ஆமா. and இன்னொன்னு precepts. 10 commandments law, அப்புறம் precepts, commandment. நியாயப்பிரமாணம். Psalm 19லயும் வரும்ல அப்படி laws, ஆமா. precepts. தான் அது அழகா கொடுத்திருப்பாங்க. ஆமா ஆமா. ஒண்ணு மூணா வந்து நா- சொன்னா தெரிஞ்சுக்கோ. மூணா நாலா 4 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிரியா. decrease laws, டெக்ரீஸ். commandments. decrease. ஆமா. டெக்ரீனா precepts. வந்து அந்த அரச ஆணை போட்டு அந்த முத்திரை போடுறது. ஆமா எல்லாம் இது 4த்துக்குமே வித்தியாசம் இருக்கு. ஆமா. இப்ப என்ன இதுல வந்து சொல்லுங்க. இதுல வந்து லான்னு சொல்றது வந்து கமாண்ட்மெண்ட்டுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி இருக்க அந்த மாரல் லா அப்படின்னு சொல்றாங்களே. கமாண்ட்மெண்ட் வந்து அந்த 10 commandments ஒன்ஸ் மோசஸ் அது கொடுத்தது. அது அப்படி வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது. ஆக்சுவலா கமாண்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு 10 commandments என்னன்னாக்கா, கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து கற்பனை வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, உன்னை தவிர வேற என்னை தவிர வேற யாரும் தேவனாக வைக்காத அப்படின்றது கமாண்ட்மெண்ட். ரைட்? இட்ஸ் a commandment. So do this or don't do this. நியாயப்பிரமாணம் அப்படிங்கிறது வந்து law which essentially says that if you do this you will get this. If you do this you will get this. அங்கதான் வந்து நியாயப்பிரமாணத்துல தான் வந்து the law only essentially talks about நீ இது பண்ணிட்டேன்னா நீ வந்து குற்ற நிவாரண பலி கொடுக்கணும், இதுக்கு நீ வந்து பாவ நிவாரண பலி கொடுக்கணும். So that is the நியாயப்பிரமாணம். A judgment. Correct. There is என்ன சொல்றது, way out of it also. Yeah. Commandments are not judgments. Like கரெக்ட். பொய் சொல்லாதிருப்பாங்கிறது வந்து கட்டளை. commandment. கமாண்ட்மெண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெக்வெஸ்ட் மாதிரி தான். So but நியாயப்பிரமாணம் இல்லாவிட்டால் பாவம் செத்ததா இருக்கும். That is very important. I mean, and we also know that sin entered into the world when through Adam. So that doesn't change. Yeah. But the sin will be dormant in terms of I mean, இதுல அக்கௌண்டபிலிட்டியா அல்லது அந்த இதுவா இட்டர்னல் கண்டெம்னேஷனா அப்படின்றது தான் டிபேட் இதுல. கரெக்ட். ஒரு அந்த மேரேஜ் லாவை தானே அவரு சொல்றாரு. மேரேஜ் லாவை எடுத்துக்கிட்டா கூட மேரேஜே பண்ணாதவங்களுக்கு மேரேஜ் லா அப்ளையே ஆகாதுல்ல. அவங்க அடல்ட்ரியே பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து யாரையுமே மேரி பண்ணல. 10 பேர்கிட்ட போயிட்டு வந்தா கூட அவங்க மேரேஜோட லாவை மீறல தான். ஏன்னா அவன் மேரியே பண்ணல. இஸ் நாட் கமிட்டட் டு ஒன் பர்சன். ஆமா. So if you're not certain things will not come, he is free of that law. இது ஆனா முக்கியமானது வந்து if it was not for the law sin will be I mean like ineffective. sin was dead ன்னு போட்டுருக்காங்கல்ல. apart from that. இல்ல அது no punishment இல்ல. So no punishment. No punishment. What is the use of having a command? Yes, what is the use of having it? And everyone thought that நம்ம இப்ப தப்பு பண்ணிட்டோம்னா உடனே செத்து போவோம். அதாவது சோதம் குமாரா அது sin தானே. Right? So sin was there but not the eternal condemnation. For that. And when we talk about eternal condemnation, the law also talks about curse, generational curse. I mean, the law நிறைய வருது. ஆமா. Deuteronomy 28. தலைமுறைக்கும் எல்லாமே இதாகும். ஆமா ஆமா. Deuteronomy 28 தானது. Second part of it. ஆமா ஆமா. 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 அது இன்னொரு क्वेश्चन கேக்குறாரு. Did that which is good then become death to me? By no means. Nevertheless, in order that sin might be recognized as sin, it used what is good to bring about my death. So that through a commandment sin might become utterly sinful. The commandment la sin is becoming utterly sinful. Yeah, utterly sinful na everlastingly sinful. Like the soul is condemned. So அது வரல எனக்கு தெரிஞ்சிருக்காது.
ஆமா நாம எடுத்து ஓகே இப்ப தப்பு பண்ணோம்னா நான் நல்லவன் தான்னு கூட நம்ம நினைக்கலாம். ஆமா நம்ம எப்பயுமே நல்லவங்க தான். இல்ல அந்த நமக்கு வந்து நிறைய நிறைய டைம் வந்து நம்ம பண்ணது தப்புன்னே சில நேரம் நம்ம தெரியாம இருந்திருக்கோம் தானே, வாழ்ந்திருக்கோம் தானே. சோ அது ஜீசஸ் கிட்ட வர வரதானே சின்ன சின்ன பாவங்களும் ஐயோ வேண்டாப்பா வேண்டாப்பா அப்படி வருது. முதல்ல எல்லாம் நம்ம வந்து ஒருத்தர் மேல கோவம் வந்தா ஏன் அவங்க மேல நமக்கு கோவம் வருதுன்னு கூட நம்ம அனலைஸ் பண்ண மாட்டோம். எப்பயுமே நான் கரெக்ட் அப்படின்னு தானே நினைப்போம். இப்ப வந்து இல்ல நமக்கு ஒரு ரூட்குள்ள ஒரு பிட்டர்னஸ் இருக்கு, அதனால தான் அவங்க மேல கோவம் வருது. So now we analyze and we pray about it and try at least to overcome it, right? அந்த ஒரு வசனம் இருக்குல்ல, டேக் எவ்ரி தாட் கேப்டிவ். அது தாட் வரும்போது இது எங்க இருந்து இந்த தாட் வருது நம்மளுக்கு அப்படின்னு நம்ம உடனே அதை எடுத்து அதை அனலைஸ் பண்ணி we need to submit it to Christ. அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம அதை அப்படியே விட்டுட்டோம்னா அது அப்படியே அடுத்தடுத்து வந்துரும் தாட்ல இருந்து. அது அப்படியே ஒரு இது அது அப்படியே அது குட்டி போட்டு கருத்தரிச்சிரும். அப்படிதானே இருக்கு. That will conceive and then produce sin like action. 5:13 வாசிங்க. இது ரோமர் 5:13. To be sure, sin was in the world before the law was given. But sin is not charged against anyone's account where there is no law. அதுதான் நான் சொன்னேன்ல, it was not charged in the sense of everlasting. I mean, it was always charged in the sense, people know, Cain knows after the sin, right? There is something, right? அது 4ஆம் இது ஆதியாகமம் 4ஆம் வசனம் இதுலயே இருக்கு. ஆதியாகமம் 4:7. 4:7. Yeah, I know. But ஆதியாகமம் 4:7. If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. Yeah, இது காயத்துதான் சொல்றாரு. ஆமா, அதான் சொல்றேன். So it desires to have no you. everlasting judgment. Desires to have you, but you must rule over it. Yeah, but அதுக்கப்புறம் நான் சொல்றேன். ஆமா இதுல ஆமா அவருக்கான அந்த ரியலைசேஷன் வராதோ சின்னன்ட்டு வரும் இல்லையா கெயின்க்கு. He'll be arguing. See, he's saying in verse 13, my punishment is more than I can bear. When never say sorry. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி அது வந்து தப்புன்னு இல்லல்ல. ஏன்னா அந்த 13th verse வந்து ரோமன்ஸ் 5:13ல வந்து தமிழ்ல வந்து இப்படிதான் இருக்கு. நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கப்படுவதற்கு முன்னும் பாவம் உலகத்தில் இருந்தது, நியாயப்பிரமாணம் இல்லாதிருந்தால் பாவம் எண்ணப்பட மாட்டாது அப்படின்னு போடுறது. பாவம் எண்ணப்பட இட்ஸ் நாட் ஈவன் a mistake அந்த டைம்ல. ஆமா ஆனா அப்புறம் அப்ப அந்த நோவா டைம்ல பண்ண மிஸ்டேக்ஸ்லாம் so that is where அதுல வந்து எண்ணப்பட மாட்டேன்னு பண்ணா அப்படிதான் வாசிக்கணும். கரெக்ட் தான் அது. பட் இதையும் சேர்த்து தான் வாசிக்கணும். இப்ப நம்ம வாசிக்கிறது இதையும் சேர்த்து வாசிச்சாதான் வாட் இஸ் தட் எண்ணப்பட மாட்டாதுன்னா என்ன, ரைட்? Because God said that you are sinning, so I am going to essentially destroy Sodom and Gomorrah. So எண்ணப்பட மாட்டாது அப்படின்றது வந்து what it means is that the everlasting soul condemnation is what it is talking about. So I mean we have to read the entire Bible திருப்பி ரீட் பண்ணாதான் இதா. So 5:13 வந்து இண்டிபெண்டன்ட் அவஸ்தா நீங்க சொன்னது கரெக்ட். இதையும் சேர்த்து வச்சு வாசித்தீங்கன்னா தான் வாட் டஸ் தட் மீன், எண்ணப்பட மாட்டாதுன்னு என்ன அர்த்தம்? It's not accountable, but it's not only not accountable in the sense of a worldly punishment. Worldly punishment இருக்குன்னு சொல்லி God has proved many times. Yeah. Even for Adam and Eve, they were sent out. Yeah, even Adam and Eve. There are consequences to our sin. Consequences of sin is there, but what about the soul? Soul and eternal condemnation. அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. It makes sense. அப்ப சோதம் குமாரால இருந்து அப்ப அவங்க பிசிக்கல் டெத் மட்டும் தான் அவங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த பனிஷ்மென்ட் இல்ல. எக்ஸாக்ட்லி. அப்படிதான் அவங்க நினைச்சிருப்பாங்க. இல்ல நோவா காலத்துல கூட அந்த ஒரு ஜீசஸ் ரெசரக்ஷனுக்கு அப்புறம் போய் அங்க கூட கன்வெர்ட் பண்றாருன்னு வரும் தெரியுமா? ஆமா ஃபர்ஸ்ட் பீட்டர்ல ஏதோ வரும் நினைக்கிறேன். he preached in the in Sheol. ஆமா ஃபர்ஸ்ட் பீட்டர்ல இதுல வரும்.
இல்ல யா ரெண்டு சேர்த்து தான் வாசிக்கிறேன். 513 780 சேர்த்து தான். ஓகே. Because 513 is very like ஆமா, லூஸ்லி லூஸ்லி இல்ல, இது வந்து சாக்ராட்டிக்கல் லேர்னிங் தானே சொல்றாங்க. பாலோட சாக்ரட்டிஸ் எப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் 10 கொஸ்டின் அதுல இருந்து வரும்ல, திருப்பி அந்த கொஸ்டினை ஆன்சர் பண்ணி ஆமா பேக்வர்ட்ஸ் லேர்னிங் தானே இங்க இருக்கு. After being made alive, he went and made proclamation to the imprisoned spirits, to those who had disobedient long ago, when God waited patiently in the days of Noah, while the ark was being built. Yeah. அது பேப்டிசம்க்கும் போட்டிருக்கு பாரு ஜிக்கி. அத in it only a few people, 8 in all, were saved through water, and this water symbolizes baptism that now saves also. இத நம்ம செகண்ட் பீட்டர் படிக்கும்போது சொன்னோம்ல, நோவா ஃபேமிலி தண்ணிக்குள்ளே போலல்ல, மத்தவங்க தானே தண்ணிக்குள்ள போனாங்க. Correct. அவங்களாம் தான் பேப்டிசம் இவங்க வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பேப்டிசம். அவங்க வந்து agree Foreshadow. Foreshadow. ஆமா, இதானே இது வண்டர்ஃபுல்லா இருக்கு. ரோமன்ஸ் இவ்ளோ क्वेश्चंस நமக்கு அந்த சின்ன போர்ஷன். அதுவும் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே மாதிரி படிக்கும்போது இன்னுமே நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஆனா क्वेश्चंस நிறைய இல்லன்னா புரியாது. அந்த ரோமன்ஸோட கன்க்ளூஷன் என்னன்றதுதான் முக்கியமான. is talking about sin here, but primary இது வந்து is also talking about the ineffectiveness of the law. And so what we should do with the law. Why without Jesus nothing is possible. திருப்பி பவுலோட ரைட்டிங்ல வந்து அதுதானே. Jesus is enough. Without Jesus it is not possible. Yeah. So we have to essentially talk about both the things. What should we do about the law? And we should not only talk about what should we do about sin. இப்போ என்ன பண்றாங்க நிறைய பேர் ஒரு போர்ஷனை மட்டும் கவர் பண்ணிட்டு this is talking about sin அப்படின்னு. But it's not also talking about just the sin. It's also talking about the law.